Dear students, welcome back to online class of Sodasudi ML High School once again. I am Sojit Kumar Saha, assistant teacher of Sodasudi ML High School. I think you are all fine and fit. We are also okay. Dear students, I believe every class is very important for you. If you enjoy our class regularly, you will be benefited. Today I will take a class on English grammar for class 6 and 7. Dear students, you know, making sentence is very important. To make a sentence, we have to a correct sense. To make sentence, if we want to speak with others in English, we have to use correct sentence, and if we write anything in English, we have to make correct sentence. So today I will take a class how to make sentence and definition of sentence and kinds of sentence. So let's start to make sentence and learn the definition of sentence and kinds of sentence. Sentence means bakko. At first, I will give you the definition of sentence. A group of words which makes a complete sense. A complete sense is called a group of words which makes a complete sense is called a sentence. অর্থাৎ পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে এমন শব্দ সমষ্টিকে সেন্টেন্স অর্থাৎ সেন্টেন্স প্রকাশ করতে হলে পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে হবে। এ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস মিন্স একগুচ্ছ শব্দ সমষ্টি যদি পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে একসাথে মিলিত হয় তখনই আমরা তাকে সেন্টেন্স হিসাবে আখ্যায়িত করতে পারি। নাও আই উইল গিভ ইউ দ্য স্ট্রাকচার অফ সেন্টেন্স। সাবজেক্ট, verb, object plus extension। অর্থাৎ সেন্টেন্স গঠন করতে আমাদের প্রথমে লাগবে সাবজেক্ট, ভার্ব, অবজেক্ট, এক্সটেনশন। সাবজেক্ট মিন্স কর্তা, যিনি কাজটি সম্পন্ন করবেন, যাকে নিয়ে কাজ করা হয় সে হচ্ছে অবজেক্ট, আর কাজ যেই কাজটা করা হয় তা হচ্ছে ভার্ব, আর এক্সটেনশন হচ্ছে আমাদের বোধিত অংশ। ফর এক্সাম্পল, We play football in the field.
উই হচ্ছে সাবজেক্ট, প্লে বার, ফুটবল অবজেক্ট, ইন দ্য ফিল্ড এক্সটেনশন। Dear learners, I think you have understood the structure of sentence and the example of sentence. Now I will give you a complete sense about the kinds of sentence. There are 5 kinds of sentence in English grammar. There are 5 kinds of sentence. One, assertive sentence. Two, interrogative sentence. 3, imperative sentence. 4, optative sentence. 5, exclamatory sentence. Exclamatory sentence. Dear students, you will see 5 kinds of sentence. Assertive sentence. Assertive sentence means বিবৃতিমূলক বাক্য। বিবৃতিমূলক বাক্য। 2, interrogative sentence, প্রশ্নবোধক। বাক্য। imperative sentence, অনুজ্ঞাসূচক বাক্য। optative sentence, আশীর্বাদমূলক বাক্য। optative sentence, আশীর্বাদ explanation sentence, বিস্ময়সূচক বাক্য। বিস্ময়সূচক বাক্য। Now I will give you the definition of each kinds of sentence, structure of each kinds of sentence, and I will give you some example. First, assertive sentence. যে সেন্টেন্স দ্বারা
কোনো কাজের বিবৃতি প্রদান করা হয় তাকে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স বলে। যে সেন্টেন্স দ্বারা কোনো কাজে বিবৃতি তাকে যে সেন্টেন্স দ্বারা কোনো কাজের বিবৃতি প্রদান করা হয় তাকে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স বলে। অর্থাৎ অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স দ্বারা কোনো কাজের বর্ণনা করা হবে। নাও আই উইল গিভ ইউ দ্য স্ট্রাকচার অফ অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স দুই প্রকার, অ্যাফার্মেটিভ, নেগেটিভ। ফার্স্ট আই উইল গিভ ইউ দ্য স্ট্রাকচার অফ অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স। Affirmative. Subject plus verb plus extension. Subject plus verb plus dear students, you can see the structure of assertive sentence. Subject, verb, extension. এখন আমরা তোমাদেরকে একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে সেন্টেন্সটা দেখাবো। দে আর আনহ্যাপি। তারা অসুখী। হেয়ার সাবজেক্ট দে, ভার্ব আর, unhappy, extension. Now I will give you the next structure of assertive sentence. Negative. Subject plus auxiliary verb plus note plus extension. Now I will clear the structure of sentence by giving an example. They are not happy. Here they subject, auxiliary verb are not happy. Extension. Dear students, I think you have learned the assertive sentence and affirmative and negative sentence. Two, interrogative sentence. প্রশ্নবোধক বাক্য। যে সেন্টেন্স দ্বারা কাউকে কোনো প্রশ্ন করা হয় তাকে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বলে। যে সেন্টেন্স দ্বারা কোনো প্রশ্ন করা হয় তাকে
সেন্টেন্স বলি। যে সেন্টেন্স দ্বারা কোনো প্রশ্ন করা হয় তাকে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বলে। নাও I will clear the definition of sentence by giving an example and structure. Structure. Firstly, I will give you the structure of interrogative sentence. Interrogative sentence আমরা দুইভাবে গঠন করতে পারি। ফার্স্টলি অক্সিলারি ভার্ব দ্বারা শুরু করা হবে, সেকেন্ড ডব্লিউএস ওয়ার্ড দ্বারা। ফার্স্ট auxiliary verb plus subject plus extension। auxiliary verb subject তারপরে extension। example, are you reading newspaper? Here are auxiliary verb, subject তারপর extension। exclamative sentence কে আমরা নোট অফ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স আমরা নোট অফ ইন্টারোগেশন চিহ্ন দ্বারা কি চিহ্ন দিতে হবে। নোট অফ ইন্টারোগেশন মানে প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিতে হবে। আর ইউ রিডিং এ নিউজ পেপার ইটস এ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। নাম্বার 2, এখন আমরা দেখব কিভাবে ডব্লিউএস ওয়ার্ড দ্বারা প্রশ্ন তৈরি করা হয়। 2, ডব্লিউএস ওয়ার্ড প্লাস সাবজেক্ট প্লাস verb প্লাস এক্সটেনশন প্লাস নোট অফ ইন্টারোগেশন অর্থাৎ প্রশ্নবোধক চিহ্ন। ডব্লিউএস ওয়ার্ড বলতে আমরা বুঝি যে সকল ওয়ার্ডে ডব্লিউ এবং এস থাকবে এবং এই ওয়ার্ডগুলো দ্বারা প্রশ্ন তৈরি করা হবে। ডব্লিউএস ওয়ার্ডগুলো হলো হু, হুইচ, হোয়াট, হাউ, হোয়েন, হোয়াই। নাও আই উইল গিভ ইউ অ্যান এক্সাম্পল। হোয়াট আর ইউ doing? What, WS word, হেয়ার ডব্লিউএস ওয়ার্ড দ্বারা প্রশ্ন করতে হলে আমাকে ডব্লিউএস ওয়ার্ডের পর অক্সিলারি ভার্ব ব্যবহার অবশ্যই করতে হবে। ডব্লিউএস ওয়ার্ড প্লাস অক্সিলারি আর সাবজেক্টিভ ভার্ব প্লাস এক্সটেনশন। নাও আই উইল গিভ ইউ অ্যানাদার এক্সাম্পল। হোয়েন উইল দে গো টু স্কুল? তারা কখন স্কুলে যাবে? হোয়েন, ডব্লিউএস ওয়ার্ড, উইল, অক্সিলারি ভার্ব, সাবজেক্ট দে, গো প্রিন্সিপাল ভার্ব, বাকি এক্সটেনশন। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আই হ্যাভ so dear students, you have to know the another kinds of sentence, imperative sentence. Imperative sentence. ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স অনুজ্ঞাসূচক বাক্য, অর্থাৎ যে সেন্টেন্স দ্বারা
আদেশ, উপদেশ, নিষেধ। আদেশ, উপদেশ, নিষেধ, অনুরোধ এবং প্রস্তাব বোঝানো হয় তাকে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বলে। যে সেন্টেন্স দ্বারা আদেশ, উপদেশ, নিষেধ, অনুরোধ এবং প্রস্তাব বোঝানো তাকে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বলে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, ইউ হ্যাভ টু নো দ্য স্ট্রাকচার অফ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। এখানে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সগুলো আমাদের মূল ভার্ব দিয়ে শুরু হবে। স্ট্রাকচার: ভার্ব প্লাস অবজেক্ট প্লাস এক্সটেনশন। ভার্ব প্লাস অর্থাৎ প্রিন্সিপাল ভার্ব, অবজেক্ট, এক্সটেনশন। রাইট দ্য পোয়েম। আমরা বলতে রাইট দ্য পোয়েম, কবিতাটি লিখো। রিড দ্য বুক, বইটি পড়ো। Here we see right, principal verb, object, the poem. Read, principal verb, the book, object. অর্থাৎ আমাদের ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সগুলো অক্সিলারি মূল ভার্ব দিয়ে শুরু হবে। নাও I will give you the next structure of imperative sentence. Don't plus verb plus object. Now I will give you an example. Don't mix with bad boys. Don't mix with bad boys. দুষ্ট ছেলেদের সাথে মিশো না। হ্যাঁ, ডোন্ট নেগেটিভ সেন্স। মিক্স প্রিন্সিপাল ভার্ব, object, the boys. Now I will discuss with you optative sentence. Optative sentence. যে সেন্টেন্স দ্বারা মনের ইচ্ছা বা প্রার্থনা প্রকাশ পায় তাকে অপটেটিভ সেন্টেন্স বলে। যে সেন্টেন্স দ্বারা মনে ইচ্ছা বা প্রার্থনা প্রকাশ পায় তাকে অপটেটিভ সেন্টেন্স বলে। অপটেটিভ সেন্টেন্সগুলো সাধারণত মেয়ে দ্বারা শুরু হবে।
এবং কাউকে আশীর্বাদ বা দোয়া করা হবে। স্ট্রাকচার মে প্লাস সাবজেক্ট প্লাস বার প্লাস extension. Now I will give you an example. Me Bangladesh develop day by day. মে বাংলাদেশ ডেভেলপ ডে বাই ডে, অর্থাৎ বাংলাদেশের দিনে দিনে উন্নতি করুক। ইস এ অপটিভ সেন্টেন্স। নাও আই উইল ডিসকাস এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স। exclamatory sentence. বিশ্ব সূচক বাক্য। যে সেন্টেন্স দ্বারা মনের আবেগ, আনন্দ, দুঃখ বা বিস্ময় প্রকাশ করা তাকে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স বলে। সেন্টেন্স দ্বারা মনের আবেগ, আনন্দ, দুঃখ বা বিস্ময় প্রকাশ পায় তাকে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স বলে। যে সেন্টেন্স দ্বারা মনের আবেগ, আনন্দ, দুঃখ, বিস্ময় প্রকাশ পায় তাকে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স বলে। নাও আই উইল গিভ ইউ দ্য স্ট্রাকচার অফ এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স। এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সগুলো আমাদের সাধারণত হাউ বা হোয়াট দ্বারা শুরু হয়। ফার্স্ট হোয়াট প্লাস এ প্লাস অ্যাডজেক্টিভ, প্লাস বার প্লাস এক্সটেনশন, নোট অফ এক্সক্লেমেশন অর্থাৎ বিস্ময়সূচক চিহ্ন। Now I will give you an example. It is কি সুন্দর পাখি এটি। What a beautiful bird it is. What a adjective beautiful, subject plus verb.
verb plus extension, subject plus verb plus extension. Now I will give you another structure. How দ্বারা কিভাবে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স শুরু করা হয়? How plus note of exclamation plus note of exclamation. How beautiful our country is. How beautiful our country is. আমাদের দেশ কত সুন্দর. Here how adjective beautiful, subject our country, verb is. তারপর আমাদের এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সের শেষে অবশ্যই নোট অফ এক্সক্লেমেশন চিহ্নটি ব্যবহার করতে হবে। Now I will give you another structure. Number 3. Subject plus verb plus extension. Plus else or হুররা। এখানে এলাস দ্বারা আমাদের কোন কষ্ট বা দুঃখ বুঝালে শুরু হবে, আর কোন আনন্দ প্রকাশ করলে হুররা দ্বারা শুরু হবে। প্লাস এক্সক্লেমেটরি চিহ্ন অর্থাৎ নোট অফ এক্সক্লেমেশন, সাবজেক্ট ভার্ব এক্সটেনশন। নাও আই উইল গিভ ইউ অ্যান এক্সাম্পল। We have on the game. Hooray! We have on the game. আমরা খেলা আনন্দ প্রকাশ করা হচ্ছে হুররা দ্বারা, আমরা খেলায় জিতেছি। So dear students, I think you have understand and got a crystal clear idea about the definition of sentence and kinds of sentence, structure of sentence. I believe you will practice at home to make sentence regularly. Thank you very much for enjoying my class. Stay home, stay safe.